Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. সকলে হাতে তালি দিয়ে মুখে কীর্তন করুন। হরে সকলে হাতে তালি দিন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav. Jaya Panchatattva, Jaya Panchatattva, Panchatattva, Jaya Panchatattva. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Nrsimhade, Jaya Nrsimhade, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaura Premanande, Jai Vishnupad Ashtotter Shatoshri, Sri Srimad Abhayatarana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय, इस्कॉन गुरु वृंदों की जय, सर्वगोस्वामी प्रभुगण की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, पंचतत्व भगवान की जय, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय, जय गंगा मैया जमुना मैया की जय, मायापुर धाम की जय, जय वृंदावन धाम की जय, जगन्नाथपुरी क्षेत्र धाम की जय,
समवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधयितं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तैक्ष्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने वल्लभद्रं सुभद्रैभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधव श्रीचैतन्यैश्वरं। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामोदाय नगरग्रामतारिणे। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचण्डाय नमो नमस्ते।
শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা যথাযথ থেকে আমি এখন পাঠপূর্বক শ্রবণ করব। আজকের শ্লোক সংখ্যা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের 65, 66। পঁয়ষট্টি 66 ছিল। আসো ঠিক আছে। শোনো একদম 65 66 বলা হয়েছিল, এর তাৎপর্য নেই 65। শঙ্খযুগ এটা বলেছে। এই 65 66 ঠিক আছে, কোনটা করবো তাহলে? তো এখানে বোর্ডে লেখা রয়েছে 65 নম্বর শ্লোক, সকলে বলবেন আমার সঙ্গে সঙ্গে। প্রসাদে সর্বদুঃখানাম হানির ঐশ্য উপজায়তে প্রসন্ন চেতস হি আশু বুদ্ধি পরি অবতিষ্ঠতে। প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্য উপজায়তে প্রসন্ন চেতসি এষু বুদ্ধির পর্যবতিষ্ঠতে। প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্য উপজায়তে প্রসন্ন চেতসো হি এষু বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠতে। প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্য উপজায়তে প্রসন্ন চেতসো হি এষু বুদ্ধির পর্যবতিষ্ঠতে। প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্য উপজায়তে। অনুবাদ। শব্দার্থ: প্রসাদে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করার ফলে সমস্ত দুঃখানাম জড় দুঃখের হানি বিনাশ ঐশ্য তার উপজায়তে হয়। প্রসন্ন চেতস প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তির হি অবশ্যই আশু অতি শীঘ্র বুদ্ধি পরি সর্বতোভাবে অবতিষ্ঠতে স্থির হয়। ছিল প্রভুপাদকৃত গীতার গান। পরমানন্দ সুখ যে প্রসাদ তার নাম, যাহার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় অন্তর্ধান। সে প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত যে হয় নিশ্চিত, আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি তার জগতে বিদিত। অনুবাদ: চিন্ময় চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর জড়জগতের তিতাব দুঃখ থাকে না।
এভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়। ৬৬ নম্বর শ্লোক। নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নো চা যুক্তস্য ভাবনা নো চা ভাবয়ত শান্তির অশান্তস্য কুত সুখম। অনুবাদ: যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত নয় তার চিত্ত সংযত নয় এবং তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির শান্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই রকম শান্তিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়? তাৎপর্য: ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত না করলে কোনো মতেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে না। ভগবান নিজেই পঞ্চম অধ্যায়ে 29 নম্বর শ্লোকে প্রতিপন্ন করেছেন যে যখন কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে কৃষ্ণই হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার একমাত্র ভোক্তা, তিনি সমস্ত বিশ্ব চরাচরের অধীশ্বর এবং তিনি সমস্ত জীবের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, তবেই সে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে। তাই যে কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত নয় তার জীবনের কোনো চরম উদ্দেশ্য থাকে না। জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি তা না জানাই তার সমগ্র অশান্তির কারণ। কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ভোক্তা, অধীশ্বর ও সর্বভূতের পরম সুহৃদ, তখন তার মন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় একাগ্র হয়ে ওঠে এবং তার ফলে সে প্রকৃত শান্তি লাভ করে। তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত হয়ে যে তার সময় অতিবাহিত করে সে যতই লোক দেখানো তথাকথিত শান্তি ও পারমার্থিক প্রগতির বলি আওড়াক না কেন, সে সর্বদাই দুঃখ দুর্দশায় পীড়িত ও অশান্ত। কৃষ্ণ ভাবনামৃত হচ্ছে একটি স্বয়ং প্রকাশিত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যা কৃষ্ণের সঙ্গে একমাত্র সম্বন্ধ গড়ে তোলার মাধ্যমে লাভ করা যায়। আমার সঙ্গে অনুবাদটা আপনারা সকলে বলুন একবার। 65। চিন্ময় চেতনার অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তখন আর জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থাকে না। এভাবে প্রসন্নতা লাভ করার ফলে বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত নয় তার চিত্ত সংযত নয় এবং তার পারমার্থিক বুদ্ধি থাকতে পারে না। আর পরমার্থ চিন্তাশূন্য ব্যক্তির শান্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। এই রকম শান্তিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ কোথায়? তো এখানে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জুনকে, এই দ্বিতীয় অধ্যায়টা হচ্ছে সমস্ত ভগবদ্গীতার সার অংশ। সমস্ত ভগবদ্গীতাতে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন ভগবান, তো অর্জুনকে এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সব কিছু সার সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। তো এখানে ভগবান বলছে যে দুঃখ থেকে নিবৃত্তি কিভাবে লাভ করা যায় এবং সুখ অথবা শান্তি কিভাবে পাওয়া যায়। তো এই জড়জগৎ হচ্ছে, জড়জগতের অপর নাম হচ্ছে দুঃখালয়ম অশ্বাশ্বতম। এই জড়জগতে আমরা যতদিন থাকব সবসময় কিছু না কিছু উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, রোগ, অশান্তি
দুঃখ দ্বারা আমরা সবসময় জর্জরিত হচ্ছি। সেটা আমরা সকলেই কিছু কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করতে পারি। তো যারা এই জগতে থেকে দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, এই যে চারটা প্রধান দুঃখ রয়েছে, কেউ যদি এই জগতে থেকে এই দুঃখগুলোকে উপলব্ধি করতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে যে সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য ব্যক্তি। এক প্রকার তাকে পাগলা বলতে পারেন, পাগল ব্যক্তি। কেননা এই জগৎ হচ্ছে দুঃখালয়ম। এখন কোনো মেডিসিন দোকানে গেলে আমরা কি মেডিসিন পাবো, ঠিক তাই না? সেখানে গিয়ে যদি আমরা ভালো রেস্টুরেন্টের খাবারের সন্ধান করতে যাই, তাহলে পাবো কি? পাবো না। তো ঠিক সেরকম এই যে দুঃখালয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের দুঃখ, অশান্তি পাবো। তো এখানে যদি কেউ থাকার পরে মনে করে যে না, এখানে দুঃখ নেই, আমি সুখে আছি, তাহলে সেটা এক ধরনের পাগলামি, ঠিক তাই না? তো এই জগৎটাকে বলা হয়েছে দেবী ধাম। কেন না, এই জগৎটাকে দুর্গা দেবী তার ত্রিতাপ ক্লেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিসের দ্বারা? ত্রিতাপ ক্লেশ। তো সেই ত্রিতাপ ক্লেশকে বলা হয়েছে যে ত্রিশূলের যে তিনটা ধারালু দিক, তাই তো? ত্রিশূলের তিনটা ধারালু কি রয়েছে? ফলা রয়েছে। তো সেই ত্রিশূলের তিনটা ধারালু ফলা, এটা হচ্ছে ত্রিতাপ ক্লেশ। তো সেই ত্রিতাপ ক্লেশ আমরা কিভাবে পাই? কখনো আমরা মনের দ্বারা যদি কোনো দুঃখ পেয়ে থাকি, কষ্ট পেয়ে থাকি, সেটাকে বলা হয়েছে আদি আত্মিক ক্লেশ। আর কখনো আমরা কি হই, কোনো প্রাণীর দ্বারা দুঃখ পেয়ে থাকি, পাই না? হয়তো আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, একটা ষাঁড় এসে আমাকে পিছন দিকে খোঁচা মেরে দিল, তাহলে এটা হচ্ছে আদি ভৌতিক ক্লেশ। অথবা আমি বসে আছি এখানে ভগবদ গীতা পাঠ শ্রবণ করছি, কিন্তু আমাকে মশা কামড়ালো, এটাও আদি দৈবিক ক্লেশ। এরকম আদি ভৌতিক ক্লেশের মধ্যে এটা পড়ছে। তো এইভাবে আমরা বিভিন্নভাবে ক্লেশ পাচ্ছি, তাই না? তো এরকম আরেকটা ক্লেশ রয়েছে, সেটাকে কি বলা হচ্ছে? আদি দৈবিক ক্লেশ। আদি দৈবিক ক্লেশটা কার দ্বারা আমরা প্রাপ্ত হই? দেবতাদের দ্বারা। তো কিভাবে দেবতারা আমাদেরকে ক্লেশ দান করেন? না, কখনো খুব বন্যা দিয়ে দিল, আর অধিক বন্যা হলে কি হবে? ফসল নষ্ট হবে। যারা আমরা নিচু জায়গাতে বসবাস করছি, আমাদের ঘর বাড়ি বন্যার জলে ভেসে যাবে, তাই না? আর হয়তো কখনো কখনো খুব খরা হয়ে যেতে পারে, যে ফসল হবে না, এবারে এত প্রখর রৌদ্র হবে, আমাদের ফসল সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তো এইভাবে বিভিন্নভাবে দেবতারা আমাদেরকে ক্লেশ প্রদান করে। দেবতারা আমাদেরকে কেন ক্লেশ প্রদান করে জানেন? দেবতারা আমাদেরকে ক্লেশ প্রদান করে কারণ হচ্ছে এই সমস্ত দেবতাদের প্রদত্ত, দেবতারা আমাদেরকে কি করছে? জল দান করছে, সূর্যের রশ্মি প্রদান করছে, যার দ্বারা আমাদের খাদ্যতে রস, উৎকৃষ্টতম খাদ্য উৎপন্ন হচ্ছে। তো এইভাবে যখন আমরা দেবতাদের দ্বারা প্রাপ্ত বস্তু আমরা আহার্য করছি, আমাদের জীবন নির্বাহ করছি, তাই না? তার ফলে দেবতাদেরকে কিছু ট্যাক্স দিতে হয় কিনা? সরকার থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের, যখন আমরা রাস্তাতে গাড়ি চালাই, গাড়িটা কে তৈরি করে দিয়েছে? সরকার তৈরি করে দিয়েছে। কিন্তু এই সরকার গাড়ি চালানোর জন্য রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন স্থানে দেখা যাচ্ছে টুল ট্যাক্স বসে আছে। না হলে কোথাও রাস্তাতে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেখছে যে তোমার ট্যাক্সের কাগজপত্রগুলো সঠিক আছে কিনা, তাই না? ঠিক সেই রকম দেবতারাও আমাদেরকে আমাদের জীবন নির্বাহ করার জন্য যে সমস্ত জল সরবরাহ করছে, সূর্যের রশ্মি সরবরাহ করছে,
চাঁদের আলো প্রদান করছে। তো এইভাবে তারা কি করে ট্যাক্স প্রাপ্ত হয়? তাদের ট্যাক্সটা কিভাবে দিতে হয়? যজ্ঞের মাধ্যমে বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ নিবেদন করা হয়। আর তা যদি ঠিকভাবে না করা হয় তাহলে আদি দৈবিক ক্লেশ আমরা পেয়ে থাকি। তো এই সমস্ত ক্লেশের নিয়ন্তাকে দেবী দুর্গা। বুঝা গেল? তো এই দেবী দুর্গা কি করছে? এই সমস্ত এই দুঃখালয় মশাশতম অথবা এই জড়জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার ত্রিশূলের 3টা ফলার মাধ্যমে। আর এই জড়জগৎকে বলা হয়েছে যে দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। অশাশ্বতম মানে কি? এই জগতে আমরা কেউই নিত্য নই। তো এইভাবে এই জগতে আমরা সকলেই অনিত্য। এই জগৎ অনিত্য, আমরা অনিত্য। এক সময় আমরা এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। তো আমরা যদি এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই, আমরা কোথায় যাব? আমরা কেউ বলতে পারি? কে বলতে পারবে আমরা কোথায় যাব? আমরা তখনই বলতে পারবো যখন আমাদের শাস্ত্রীয় জ্ঞান থাকবে। তো শাস্ত্রেতে এটা বর্ণনা করা হয়েছে আমরা কে কোথায় যাব। তো আমাদের যে স্বভাব অনুসারে আমরা কি করে যাই? সবসময় কর্ম করছি কি না? সবসময় আমরা কর্ম করে যাচ্ছি। কেউ সত্যগুণের প্রভাবে তারা কি করে? পূজা পার্বণ, অতিথি সেবা, ছত্রতে জল প্রদান, এইভাবে বিভিন্ন ধরনের সেবা কর্ম করে থাকে। আর যারা রজগুণের ব্যক্তি তারা কি করে? তারা বড় বড় পার্টি করবে, হ্যাঁ, পিকনিক করবে, ডিজে মাইক বাজাবে, নৃত্য করবে, তাই তো? এগুলো হচ্ছে রজগুণের প্রভাব। তো তার কর্ম অনুসারে সে পরবর্তী জীবনে ফল ভোগ করবে। আর যারা তমগুণ ব্যক্তি তারা কি করে? সবসময় অপরকে কষ্ট দিবে, কি করে পরের ক্ষতি সাধন করবে সেই চিন্তা করতে থাকবে। তো এইভাবে এই সমস্ত গুণের প্রভাবে মানুষ বা প্রতিটা জীব কি করছে? কর্ম করে যাচ্ছে। তো তার যে কর্মফল অনুসারে সে কি করবে? পরবর্তী একটা শরীর লাভ করবে কিনা? তো এইভাবে আমাদের কর্মের উপরে নির্ভর করছে আমরা কি শরীর লাভ করব। তো এখানে বলা হয়েছে যে এইভাবে আমরা যদি কি করি, যারা শতগুণের ব্যক্তি কি করবে? বিভিন্ন ধরনের দেবতাদের পূজা করবে। কিন্তু ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন, কি বলেছেন? ত্রৈগুণ্য বিষয় আবেদা নিশ্চয়গুণ্য ভবার্জুন নির্দ্বন্দ্ব নিত্য সত্যস্থ নির্যুগক্ষেম আত্মবান। হে অর্জুন, তুমি এই নির্যুগক্ষেম প্রতি আত্মবান হও। কি সেটা? বলছে যে ত্রৈগুণ্য বিষয় বেদ, বেদের মধ্যে এই 3টা গুণ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে কে কি কর্ম করলে কোথায় যাবে, কোন যজ্ঞ করলে কোন স্বর্গ লাভ করবে, হ্যাঁ, কি ধরনের দেবতাদের পূজা করলে তুমি প্রপত্তিশালী হয়ে পরবর্তী জীবনে জন্ম লাভ করবে, এভাবে বেদে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু হে অর্জুন, তোমাকে আমি কি বলছি? এই সমস্ত গুণগুলোকে তুমি অতিক্রম করে নির্যুগক্ষেম আত্মবান, তুমি এই সমস্ত ঊর্ধ্বে চলে যাও। এভাবে তাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কেন? সেই কথাটা আমরা পরে আলোচনা করব। তো এইভাবে প্রভুপাদ বলেছেন, যদি কেউ কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত না হয়েছে, ভগবানের সেবায় নিজকে নিয়োজিত না করলে কোনো মতেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে না। তো এখানে প্রভুপাদ বলছে যে 5ম অধ্যায়ের 29 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে শান্তি লাভের উপায় কি? আপনারা জানেন শান্তি লাভের উপায় কি? তো এখানে প্রভুপাদ বলেছে যে শান্তি লাভ কিভাবে করা যায়? যখন আমরা জানবো যে আমি কে,
আমি কোথা থেকে এসেছি, আমার কর্তব্য কর্ম কি, আর আমি কি করছি, এটাকে বলা হয়েছে যে অথাতু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। তো এই সমস্ত জিনিস যখন আমরা জানতে পারবো, তার পরবর্তী জ্ঞান কি আমাদের? ভুক্তারাং যজ্ঞ তপস্যাং সর্বলোক মহেশ্বরম সুহৃদং সর্বভূতানাম জ্ঞাত্তামাং শান্তি মৃচ্ছতি। তো ভগবান বলছে যে শান্তি লাভের উপায় হচ্ছে তিনটা। কি? আমি হচ্ছে সমস্ত যজ্ঞ এবং সমস্ত কিছুর ভোক্তা, তাই তো? আমি এই জগতে সমস্ত কিছুর ভোক্তা হচ্ছি, ভোক্তারাং যজ্ঞ এবং তপস্যা। তো এই যে সমস্ত কিছুর ভোক্তা হচ্ছে আমি, সমস্ত যজ্ঞ কার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত? ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে, তাই তো? আর তা না করে যদি আমরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি, কি হবে? আমরা স্বর্গলোকে উন্নীত হব। কিন্তু স্বর্গলোক নিত্য নয়, স্বর্গলোকও এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে রয়েছে, তাই তো? তো স্বর্গলোকে যদি আমরা উন্নীত হয়েও যাই, কি হবে? আমরা 10,000 বছর নয় হয় বাঁচলাম, কিন্তু তার পরবর্তীতে আবার ফিরে আসতে হবে, আবারও তো কষ্ট পেতে হবে। এই যে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দর্শন দর্শনম, এটা হচ্ছে প্রকৃত দুঃখ দর্শন। তো এই প্রকৃত দুঃখ কোনটা? না, জন্ম খুব কষ্টদায়ক, মৃত্যু কষ্টদায়ক, জরা যখন আমরা বৃদ্ধ হয়ে যাব, হাত কাঁপবে, আমাদের শরীর কাঁপবে, আমরা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবো না, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তখন হয়তো আমরা, আমাদের বাড়িতে ছেলে থাকতে পারে, ছেলে কি করবে? এই বুড়োটা মরছেও না কেন, তখন আরো কি হয়? আমাদের কষ্টটা বেড়ে যাবে, ঠিক কি না? তো এভাবে জন্ম মৃত্যু জরা, তারপরে হচ্ছে ব্যাধি। যখন কেউ রোগাক্রান্ত হয়, কখনো যদি বড় বড় হসপিটালগুলোতে যান, তাহলে দেখতে পারবেন কষ্ট কাকে বলা হয়। নাক মুখ এগুলো বন্ধ করে দিয়েছে, এখন শ্বাস নিচ্ছে কি এই দিক দিয়ে সোজাসুজি পাইপ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তো এইভাবে ব্যাধি হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তো এই মূল দোষ হচ্ছে 4টা জিনিস: জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি। তো এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে দুঃখের, তো শান্তি লাভের জন্য তাই ভগবান বলছে যে ভুক্তারাং যজ্ঞ তপস্যাং, যে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার যে ভোক্তা হচ্ছে আমি। তার জন্য আর কি? সর্বলোক মহেশ্বরম। আমাদের দেশে চিফ মিনিস্টার আছে, প্রাইম মিনিস্টার আছে, রাষ্ট্রপতি আছে, আছে কি না? কিন্তু এই যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মালিককে, সমস্ত গ্রহলোকগুলোর মালিক হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ, সর্বলোক মহেশ্বরম। আরেকটা খুব অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন, সে কথাটা কি বলতে পারবেন? যারা বাইরের থেকে এসেছেন কেউ বলবেন? অত্যন্ত মূল্যবান কথাটা যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে সুহৃদং সর্বভূতানাং। ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন যে আমি সকলের সুহৃদ। তো তিনি হচ্ছেন সমস্ত জগতের মালিক, আর সমস্ত যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা। তারপরেও তিনি কি? আমাদের পরম বন্ধু। তো এখানে সকলে বসুন, এখন মন্দির বন্ধ হয়নি, আবার খোলা হবে 10 মিনিট পর, সকলে একটু ধৈর্য ধরে বসুন। তো যদি আমরা এখানে জানতে পারলাম কি 3টা বিষয়: সমস্ত যজ্ঞ তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের বন্ধু। যদি এমন বিশেষ ব্যক্তি আমাদের বন্ধু হয়, তাহলে আমাদের জীবনে কোনো দুঃখ থাকতে পারে? কখনোই পারে না, তাই না? তো তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? বন্ধুর ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে হবে। কোথায় পাওয়া যাবে? বন্ধু কোথায় থাকে, তার বাড়ির অ্যাড্রেসটা কি, কিভাবে যাওয়া যায়, কি করে জানবো আমরা?
তার জন্য বন্ধু আমাদের কাছে একটা উপহার দিয়েছে, একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। কি মেসেজ? শ্রীমদ্ ভগবত গীতা যথাযথ। আমরা যদি এটা খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করি, কিন্তু কখনো যদি অ্যাড্রেসে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ লিখতে যদি ভুল হয়ে যায়, কি হবে? আমরা ভুল জায়গায় পৌঁছে যাব। নৃসিংহদেব ভগবান কি। আমাদের যদি অ্যাড্রেসটা ঠিক মতো না পড়ি, কি হবে? আমরা সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারবো না। তার জন্য কি করতে হবে? খুব সূক্ষ্মভাবে এই ভগবত গীতাকে অধ্যয়ন করতে হবে। বুঝা গেল? তো সেই ভগবত গীতাকে যদি আমরা অধ্যয়ন করি, তাহলে কি করতে পারবো? ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হবে। পারবো কি না? কেন? এখানে গেলে কি হবে? তিনি হচ্ছেন আমাদের বন্ধু। তাহলে ওখানে গিয়ে আমরা আমাদের সুখ দুঃখের কথা বন্ধুকে জানাতে পারবো। পারবো কি? আমাদের কি সুখ দুঃখগুলো? 4টা দুঃখ বলেছিলাম। কি? জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি। সেখানে গিয়ে বলবো, হে বন্ধু, আমাদেরকে এই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি বারবার আমাদেরকে কি করছে? কষ্ট প্রদান করছে। তাই আপনি কৃপা করুন, আমরা কি করে এই দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভ করতে পারি? আমাদের সব থেকে গোপন কথা সব কার কাছে শেয়ার করি? বন্ধুর কাছে। ঠিক তাই তো? তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে সব থেকে বড় সমস্যা। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো সমস্যায় পড়লে আমরা মা বাবাকেও বলতে পারি না। পারি কি? তাহলে কখন কার কাছে বলি? বন্ধুকে। তো সেই বন্ধুকে বলি, আরে মা বাবা এসব বুঝতে পারবে এই সমস্যাটা? বন্ধুকে আমরা খুলে বলি। কি করে এটার থেকে বেরিয়ে আসা যাবে? তাই ভগবান কি বলছে? যে আমি হচ্ছি তোমাদের বন্ধু। তো সেই বন্ধুর কাছে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? ভগবত গীতা অধ্যয়ন করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত না করলে কোনো মতেই শান্তি পাওয়া যেতে পারে না। তো ভগবানের সেবা কিভাবে করতে হবে? কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা। শরীর দিয়ে আমরা কি করব? ভগবানের সেবা করব, তাই তো? তারপরে মন দিয়ে, মনে মনে আমরা যদি চোখ বন্ধ করলে কাকে দেখবো? রাধা মাধব, নৃসিংহদেব, প্রহ্লাদ মহারাজ, তাই তো? এভাবে আমরা গৌরনিতাই দর্শন করতে পারি। কি? চোখ বন্ধ করলে আমরা দিল্লিটা দেখতে পাই কি না? আমাদের সব থেকে আপন ব্যক্তি যদি কেউ থাকে, তাকে আমরা দর্শন করতে পাই কি? চোখ বন্ধ করলে দর্শন করতে পাই। কারো যদি নিজের সন্তানটা খুব প্রিয় হয়, রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, হাঁটতে হাঁটতে যদি একটা বাচ্চাদের শার্ট প্যান্ট ঝোলানো আছে কাপড় দোকানে, কি হবে? এই কাপড়টা আমার ছেলের জন্য একবারে উপযুক্ত, মনে পড়ে গেল কি না? মন দিয়ে আমরা চিন্তা করতে পারি। কার চিন্তা করতে পারি? আমাদের প্রিয়জনের। তো আপনি যদি মনে করেন যে কৃষ্ণ হচ্ছে আমার সব থেকে প্রিয়জন, তাহলে আমরা চোখ বন্ধ করলে কৃষ্ণকে দেখতে পারবো। একটা গাছ দেখলে, রাধারানী তমাল বৃক্ষকে খুব ভালোবাসতেন। কেন জানেন? তমাল গাছটা খুব কালো, আর এই তমাল গাছ দেখে এই কালো কৃষ্ণের কথা রাধারানীর মনে পড়ে যেত। তো এইভাবে কায়, মন এবং বাক্যের দ্বারা আমরা কি করতে পারি? ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারি। কিভাবে? আমরা যদি ভগবানের গুণকীর্তন করি। কেউ যদি না থাকে, তাহলে আমার পাশে নিজে নিজে ভগবানের গুণকীর্তন করব। কিভাবে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আবার বলুন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ জোরে বলুন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো এটা বাক্যের দ্বারা ভগবানের সেবা করা হলো কি না? তো এইভাবে কায়, মন এবং বাক্যে ভগবানের সেবা করা যায়। তো এই ক্ষেত্রে আমি একটা ছোট্ট কাহিনী বলবো। এক সময় একজন জমিদার ছিলেন। সেই জমিদার
তো ভগবানের যে কথা তিনি শুনতে ভালোবাসতেন, কিন্তু ভগবানের সেবা করতেও ওনার ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে কি, তিনি খুব কৃপণ। একটা টাকা যে ভগবানের জন্য খরচা করবে তখন তিনি অনেক চিন্তা করেন। তো এই কৃপণতা দেখে গ্রামের যে কিছু ব্যক্তি তাকে সবসময় তিরস্কার করতেন। তো এভাবে কোনো ধরনের পূজা পার্বণে কোনো দক্ষিণা দিতে উনি চান না, কিন্তু তিনি প্রণাম করতেন, দেবী মাকে প্রণাম করতেন, বিভিন্ন দেবতাদেরকে প্রণাম করতেন, ভগবানকে প্রণাম করতেন। তো এইভাবে তিনি কিন্তু কোনো টাকা পয়সা দিতে খুবই কষ্ট পেতেন। তো এইসবভাবে যখন লোকেরা তিরস্কার করতো, একজন ব্যক্তি তার একটু বন্ধুভাবাপন্ন, তিনি বললেন, তুমি কি হে, ভগবানকে ভালোবাসো কিন্তু ভগবানের জন্য একটা টাকা খরচ করতে চাও না, তোমার এই টাকাগুলো কি তুমি মরলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে? বিভিন্নভাবে বুঝাতো, কিন্তু তিনি কোনোভাবেই বুঝতে চাইতেন না। তো প্রতি বছরে ওইখানে হরিবাসর হতো। তো এভাবে যখন বুঝাতেন, তো সেইভাবে তিনি কি করলেন বুঝতে পারতেন না, যত বুঝলেও তিনি কিন্তু টাকাটা খরচ করতে চাইতেন না। পরবর্তী বছরে আবার সেই বন্ধুভাবাপন্ন যে ব্যক্তি আসলেন, আবার বললেন যে তুমি তো গত বছর কিছু দিলে না, এই বছর অন্তত কিছু একটা টাকা অন্তত দেও ভগবানের উদ্দেশ্যে। সেইবারও বুঝালো, কিন্তু বুঝলো ঠিকই, কিন্তু টাকাটা তো আমার যাবে, তাই না? তিনি খরচা করলেন না। পরবর্তী বছরে এবার ওনাকে ধরা হয়েছে, না তোমাকে এবার দিতেই হবে, কিছু না কিছু করেও তুমি ভগবানের কাছে দিলে তোমার পুণ্য লাভের জন্য, আমাররা যে পাবো তার জন্য নয়। আমাদের হরিবাসর প্রতি বছরে হচ্ছে, ভগবানের ইচ্ছায় কখনো আটকে থাকবে না, কিন্তু আমরা চাই যে তোমাকে কিছু স্বীকৃতি প্রদান করব, তাই তুমি এইবার দিতেই হবে। সেই বন্ধু ব্যক্তিটা বললেন। তখন তিনি চিন্তা করলেন, আলমারি খুলেছে, ওখানে থাক থাক করে সাজানো রয়েছে, কোথাও রূপোর মুদ্রা, কোথাও সোনার মুদ্রা, কোথাও বড় মুদ্রা রয়েছে, কোথাও ছোট মুদ্রা রয়েছে, এভাবে থাক থাক করে সাজানো আছে। তিনি এগুলো দেখলেন, একবার দেখছেন, আবার দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছেন, কি করে দিব, এরকম বারবার চিন্তা করছেন। আর তিনি সাহস পাচ্ছেন না যে একটা মুদ্রা তিনি সেখান থেকে খরচা করবেন। কোনো মতে একটা মুদ্রা তিনি সেখান থেকে স্বর্ণ মুদ্রা বের করলেন, না এবার যা হয় হবে, অন্তত ভগবানের স্বীকৃতি লাভ করার জন্য আমি একটা মুদ্রা নিয়ে ভগবানকে দান করব। সেই মুদ্রা নিয়ে তিনি হরিসভার ভিতরে গেলেন, গিয়ে ভগবানের সামনে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠোতে মুদ্রাটা রয়েছে, চিন্তা করলেন দিব কি না। এখনো কিন্তু ওনার যে দেওয়া আর যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা জাগেনি। আমরা বলি না, ভগবান যদি টানলে আমরা যাব মায়াপুরে, আমাদেরকে ভগবান এখনো টানছে না, তাই যাই নাই। প্রথমবার কারা কারা এসছেন একটু বলেন তো, কেউ লজ্জা করবেন না, একটু হাত তুলুন যারা প্রথমবার এসছেন মায়াপুরে। তাই তো আপনাদেরকে ভগবান টেনেছে বলে আপনারা আসতে পেরেছেন, তাই তো? তো এখন ভগবান যদি আমাদেরকে টানে তাহলে আমরা মায়াপুরে যাব। ঠিক সেইরকম ভগবান আমাকে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা প্রদান করেনি, তাই আমি মুদ্রাটা এখনো দিতে পারছি না। তো এবার কোনো মতে হাতের মুঠোতে রয়েছে, পকেটে ভরানো ছিল, পকেট থেকে হাতটা বের করেছে, যা হয় হবে, এবার দিয়ে দে। এবার হাতটা খুলেছে, দেখছে যে হাতের মুঠিতে টাকাটা থাকতে থাকতে হাতটা পুরো ঘেমে গিয়েছে। বলছে, হে মুদ্রা, আমি তোমাকে দিতে চাই, কিন্তু তুমি আমার কাছ থেকে যেতে চাইছো না, তুমি কান্না করে করে আমার হাতটা পুরো ভিজিয়ে দিয়েছ। হ্যাঁ, আর আমিও তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা সেটা আমি ছেড়ে দিতে পারছি না। তাহলে কি হবে, এটা থাক। পকেটে আবার ভরে নিলাম। এবার হরিবাসর শেষ হলো, সেখানে হরি কথা শুরু হয়ে গেল। হরি কথাতে পাঠক পাঠ করে বর্ণনা করলেন ভগবানের সেবা কি কিভাবে করা যায়, কি কিভাবে করা যায় ভগবানের সেবা। কায় মনোবাক্যে, কারো যদি টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ না থাকে, ওইখানে গিয়ে যদি আমি হরিবাসরে একটু কোথাও ময়লা আছে একটু ঝাড়ু দিয়ে দেই, পরিষ্কার করে দেই, আমার শরীর দ্বারা ভগবানের সেবা হয়ে গেল। আমি যদি কিছু সেবা না করি, আমি অন্তত হেঁটে হেঁটে ভগবানের মন্দিরে যাই, এটাও একটা শারীরিক সেবা ভগবানের প্রতি হয়ে গেল। আর মনের দ্বারা আমরা যদি ভগবানের চিন্তা করি আর
বাক্যের দ্বারা আমরা যদি ভগবানের নাম কীর্তন করি। তো এভাবে যখন বললেন, তো মনের দ্বারা কিভাবে সেবা করা যায় পাঠক এখানে বর্ণনা করলেন, অনেক সব কিছুরই বর্ণনা করছেন, তো আমি শুধু একটা বলছি। তো মনের দ্বারা যদি আমরা ভগবানের যদি চিন্তা করতে করতে ভগবানের অর্চনা করছি, ভগবানের চরণে ফুল প্রদান করছি, ভগবানকে শৃঙ্গার করছি, এভাবে আমরা প্র্যাকটিক্যালভাবেও করতে পারি। অথবা যদি আমাদের সেই সামর্থ্য না থাকে, আমরা যদি শুধু মনে মনে করি, তাহলে আমরা ভগবানের অর্চনা করার ফল পেয়ে যাব। কে বলছে এটা? সে পাঠক বলছেন। তো এইভাবে ভগবানের অর্চনা করার ফল আমরা এইভাবে মানসিকভাবে যদি আমরা করতে থাকি, তাহলে তার ফল পাবো। আর আমরা এই মানসিকভাবে কি করতে পারি? ভগবানকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দ্রব্য, পায়েস, মিষ্টান্ন, ফল প্রদান করতে পারি। তাহলে আমরা কি পাবো? ভগবানের যে মানসিক সেবার ফল পাবো। তো তিনি মুদ্রাটা পকেটে রেখে এবার বলছে যে একটা উপায় পাওয়া গেল, আমার টাকাটা খরচ না করো, আমি ভগবানের সেবা করতে পারবো। ঠিক তো? এইবার বাড়িতে চলে গেলেন। গিয়ে প্রতিদিন সকালে উঠে স্নান করার পর তিনি ভগবানের সেবা করার জন্য বসে পড়তেন। প্রথম কয়েকদিন তিনি স্বাভাবিকভাবে করলেন, একটা মনে মনে মানসিকভাবে ভগবানের যে একটা মূর্তির চিন্তা করলেন। চিন্তা করে সেখানে তিনি চিন্তা করলেন যে ভগবানকে আমি বাগান থেকে ভালো ভালো ফুল তুলে এনে প্রদান করছি। এইভাবে কিছুদিন করলেন। তারপরে ভাবলেন যে এখন কিছুদিন তো আমার এইভাবে ভগবানের সেবা করা হলো, একটু আমি বৃদ্ধি করি। এখন কি করব না, ভগবানকে স্নান করাবো। গঙ্গার থেকে তিনি মনে মনে গিয়ে জল নিয়ে আসলেন, গঙ্গা জলে ভগবানকে অভিষেক করালেন আর ফুল দান করলেন। হ্যাঁ, তারপরে পরবর্তীকালে আবার আরেকটু বৃদ্ধি করলেন। তো এইভাবে কিছুদিন গেল, আবার পরবর্তীকালে আরেকটু বৃদ্ধি করলেন। কি করলেন না, ভগবানকে স্নান করালেন, ভালোভাবে শৃঙ্গার করলেন, চন্দন লেপন করলেন। তারপরে আরো আড়ম্বরপূর্ণভাবে তাকে সাজালেন। এভাবে তার সেবা দিন দিন উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এইভাবে 1 বছর, 2 বছর, 3 বছর হয়ে গেল, তিনি ভগবানকে সেবা করছেন। তারপরে ভাবছেন যে না, আমি শুধু প্রতিদিন মানুষে গঙ্গার থেকে জল এনে সেবা করছি, এখন আমি কি করব, এই ভারতবর্ষে যতগুলো তীর্থ আছে, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, গঙ্গা, গোদাবরী, বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে আমি জল আনয়ন করব, এনে ভগবানকে অভিষেক করাবো। এইভাবে তার প্রতিদিনের রুটিনটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে লাগলো। প্রথমে তো তিনি 5-10 মিনিটে পুজো কাজ সেরে নিতেন, এখন দেখা যাচ্ছে যে তার 2 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত লেগে যাচ্ছে ভগবানকে সেবা করতে। তো এইভাবে করছেন। তো ভগবানের প্রতি যে তার আসক্তিটা দিন দিন বৃদ্ধি হতে লাগলো, তাই তো? এইবার তিনি ভাবলেন যে আমি ভগবানকে ফল নিবেদন করব। কিছুদিন ফল দিয়েছেন, বলছে যে ফল তো প্রতিদিন খেতে আমাদেরও ভালো লাগে না, এবার একটু পায়েস রান্না করে দেয়া যাক। সব কিছু সেবা যেভাবে প্রতিদিন করেন সেইভাবেই করে গেলেন। তারপরে সেখানে কি করলেন, তিনি পায়েসের জন্য জোগাড় করলেন। কোথা থেকে তিনি দুধ জোগাড় করে নিয়ে আসলেন, ভালো গোবিন্দভোগ চাল নিয়ে আসলেন, অল্প একটু চিনি নিয়ে আসলেন, তারপরে কাজু কিশমিশ দিয়ে একবার খুব সুন্দর করে তিনি মনে মনে ভগবানের উদ্দেশ্যে পায়েস রান্না করলেন। পায়েস রান্না করতে করতে একটা পর একটা কি সামগ্রী দিচ্ছে পায়েসের মধ্যে, দিতে দিতে এইবার চিনিটা ঢালবেন। চিনি ঢালতে গিয়ে চিনিটা একটু বেশি পড়ে গেল। কৃপণ লোক না, চিনিটা বেশি পড়ে গিয়েছে, উনি হাতটা দিয়ে চিনিটা তুলতে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, চিনিটা তুলতে গিয়েছে, এমন সময় ভগবান তার সামনে প্রকট হয়ে গেলেন, গিয়ে হাতে ধরছে। এই কি করছো, তোমার হাতটা পুড়ে যাবে তো। হ্যাঁ, তো তার হাতে ধরে ফেললেন, বলছে যে তুমি চিনিটা যে দিচ্ছ, সবকিছু দিচ্ছ, এটা তো মানুষে করছো, তোমার তো টাকা করতে হচ্ছে না, তাহলে আবার এখানেও কৃপণতা কেন? বলছে হে প্রভু, আমার জীবনটা আজকে ধন্য হয়ে গেল। কেন কেন ধন্য হয়ে গেল? সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছে। কেন দর্শন পেয়েছে? চিনিটা বেশি দেওয়াতে, তাই তো? কি বলুন? হ্যাঁ, চিনিটা বেশি দেওয়ার জন্য ভগবানকে দর্শন পেয়েছে, তাই তো?
সবাই কিন্তু চিন্তা করছে কোনটা বলবো, ইয়েস নো, সব চালাক, বোঝা গেল। তো আসলতে সে চিনি বেশি দেওয়ার জন্য ভগবানকে দর্শন পায়নি। কেন দর্শন পেয়েছে? তিনি মনে মনে যে ভগবানের জন্য তপস্যা করেছিলেন, করেছেন কিনা, তিনি 2 থেকে 3 ঘন্টা প্রতিদিন ভগবানের আরাধনা করতেন মানসিকভাবে, আর এভাবে তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়েছেন। তো আমরা যদি ভগবানকে এভাবে কি করতে পারি, মনে মনে আরাধনা করতে পারি। কিন্তু আমাদের যে ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিল প্রভুপাদ কি করেছেন, মানসিক বাহ্যিক 2 দিক থেকে ভগবানের আরাধনা করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেন না, আমাদের মন ততটা শুদ্ধ নয়। আমরা যে বসবো, আমরা যে হরিনাম করি, কি করি, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে জপ করি। করতে করতে কি হয়, বিভিন্ন ধরনের চিন্তা আমাদের মগজে চলে আসে। তো একজন ভক্ত আছে, বলছে যে আমি যখনই জপ করি আমার সব কথা মনে পড়ে যায়, আর যদি আমার কোনো কথা মনে না পড়ে তাহলে আমি কি করি, জপমালা নিয়ে বসে পড়ি। কোনো কথা যদি হয়তো আমি ভুলে গেছি, মনে পড়ছে না, তাহলে আমি জপমালা নিয়ে বসে পড়ি, আমার জপ কথা মনে পড়ে যায়। ঠিক আছে? তো এভাবে বলছে আমাদের মনটা শুদ্ধ নয়, তাই আমরা বিভিন্নভাবে এই মানসিকভাবে যদি ভগবানের সেবা করি, আমাদের সেবাটা ততটা উপযুক্ত নাও হতে পারে। কিন্তু আমরা কি করতে পারি, কায়িকভাবে আমরা যদি ভগবানের সেবা করতে করতে কি হয়, ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। তো প্রভুপাদের একজন শিষ্য বলছিলেন যে প্রভুপাদ, এই যে আপনি আসার পরে সকলে আপনাকে কি করে, প্রণাম করে, আর প্রণাম করে, আর আমি কিন্তু প্রণাম করি না। কেন জানেন, আমার ভিতরে সেরকম প্রণামের কোনো ধরনের ভাব জাগে না। তাহলে কি হবে, এরকম শুধু এই লোক দেখানো প্রণাম করে কোনো লাভ নেই, তার জন্য আমি প্রণাম করি না। তো প্রভুপাদ বলছেন যে তোমার প্রণাম করা উচিত। প্রণাম করতে করতে প্রণামের প্রতি তোমার ভাব জন্মাবে। তো ঠিক সেইভাবে আমরা যদি ভগবানের প্রতি প্র্যাকটিক্যাল সেবা, বাহ্যিক সেবা করতে থাকি, তাহলে কি হবে, ভগবানের প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মাবে। নৃসিংহদেব ভগবান কি। তো এইভাবে আমরা যত ভগবানের সেবা করব, ভগবানের প্রতি প্রেম আমাদের বৃদ্ধি হবে, তাই তো? তো এইভাবে যে প্রেম কার প্রতি করা উচিত, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি, তাই তো? তো এরকম এক সময় বল্লভাচার্যের সময়কালীন কথা। তো বল্লভাচার্যের সময় একজন রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল ভরতৃহরি। তো ভরতৃহরি রাজা 3টা রানী ছিল। 3 জন রানীর মধ্যে যিনি সর্বকনিষ্ঠ রানী, তো সেই ভরতৃহরি রাজা সেই কনিষ্ঠ রানীকে খুব ভালোবাসতেন। আর এই রানীর উদ্দেশ্যে তিনি কি করলেন, কবিতা রচনা করলেন। আর সেই কবিতার নাম দেওয়া হয়েছে শৃঙ্গার শতক। তিনি যে তার স্ত্রীকে ভালোবাসেন, তার স্ত্রীর গুণ কীর্তন প্রশংসা করে তিনি 100টা শ্লোক লেখার জন্য আয়োজন করেছেন। আর সেখানে তিনি তার রানীর বিভিন্ন ধরনের গুণ কীর্তন করেছেন। তো যেহেতু তিনি তার রানীকে ভালোবাসতেন, ছোট রানীকে সব থেকে বেশি ভালোবাসতেন, তাই তিনি তার প্রতি খুব অনুরক্ত ছিলেন। তো একদিন রাজসভায় একজন সাধু, অবধূত সাধু এসে তাকে একটা মূল্যবান আংটি প্রদান করেন। খুব দামি রত্ন সেখানে লাগানো ছিল সেই আংটিতে। আর দিয়ে বললেন যে হে রাজা, এটা হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের আংটি, আমি এটা আপনাকে দান করলাম। কেননা এই আংটিটার আমার কোনো প্রয়োজন নেই, আমি বৈরাগী লোক। তো এই আংটিটা আপনি কি করবেন না, আপনি যাকে সব থেকে ভালোবাসেন তাকে এই আংটিটি প্রদান করবেন। তো রাজা কোনো ধরনের চিন্তা চর্চা না করে তিনি সোজা কোথায় চলে গেলেন,
ছোট রানীর গৃহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, গিয়ে বললেন যে তোমাকে আমি এটা প্রদান করছি, কেননা এই সাধুবাবু বলেছে যে যাকে তুমি সব থেকে বেশি ভালোবাসো তাকে এই আংটিটা প্রদান করো, তাই আমি তোমার কাছে সোজা চলে এসেছি। তো এইভাবে তিনি তার রানীকে প্রদান করলেন। কিন্তু কয়েকদিন পর এই আংটিটা ঘুরতে ঘুরতে আবার রাজার কাছে চলে আসলো। যখন রাজার কাছে চলে আসলো, রাজা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন, বলছে এই আংটিটা তো আমি আমার সব থেকে প্রেমময়ী রানী ছোট রানীর কাছে দিয়েছিলাম, এই আংটিটা এখানে আসলো কি করে? তিনি সমস্ত কিছু জানতে পারলেন। ঘটনা জানতে পেরে তার চোখ কান পুরো লাল হয়ে গেল, ক্রোধে তার ভিতরে জ্বলছিল। আর এই সময়তে তিনি খুব সুন্দর একটা কবিতা রচনা করলেন ক্রোধের মধ্যে। সাধারণত ক্রোধ হলে মানুষে কি করে? গালিগালাজ করে, ককর্থনা করে, কিন্তু তিনি এই ক্রোধের মধ্যে খুব সুন্দর একটা কবিতা রচনা করলেন সংস্কৃতে। যা চিন্তায়ামি সততা, বলছে আমি যার কথা সবসময় চিন্তা করি। কার কথা চিন্তা করি? আমার ছোট রানীর কথা। তাকে আমি এত ভালোবাসি, তার মহিমা কীর্তন করে আমি কবিতা লিখছি। কি সেই কবিতার নাম? শৃঙ্গার শতক। ইয়া চিন্তায়ামি সততা ময়ি সা বিরক্তা, কিন্তু আমি তার কথা চিন্তা করছি, সে আমার প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই। ময়ি সা বিরক্তা, সে আমার প্রতি বিরক্তি, সে অন্য কাউকে ভালোবাসে। যেহেতু সে অন্য কাউকে ভালোবাসে, সেই জন্য আমার যে প্রদত্ত সেই মহামূল্যবান আংটিটি সে তার ভালোবাসার লোককে তিনি প্রদান করেছেন। আর এই ছোট রানীও এত মূর্খ, সে জানে না যে সে যাকে ভালোবাসে সেই ব্যক্তি আবার অন্য কাউকে ভালোবাসে। সেই আংটিটা সে তাকে দিল, সেই লোকটি আবার অন্য কোনো মেয়েকে দিল। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আবার এই আংটিটা রাজার কাছে চলে আসলো। তো সেই জন্য বলছে যে মহিষা বিরক্তা, আমি তাকে ধিক্কার করি। ধিক্তাম, কাকে ধিক্কার করছে? ছোট রানীকে। ধিক্তাম, তোমাকে ধিক্কার জানাই। কেন? তুমি আমার ভালোবাসাটাকে তুমি বুঝতে পারলে না, আর তুমি সেই অন্য কাউকে দিলেন। আর সেই ব্যক্তিটাকে আমি ধিক্কার জানাই। ধিক্তাম চ তম চ মদনম চ ইমাম চ মাম চ, সেই ব্যক্তিটাও বুঝতে পারলো না। এইভাবে যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে আমি সকলকে ধিক্কার জানাই। ধিক্তাম চ তম চ, এমনকি এই ঘটনার যে পিছনে কে রয়েছে? মদন দেব, যিনি সকলের ভিতরে এই ধরনের কামনা বাসনা জাগা। ধিক্তাম চ তম চ মদনম চ, আমি মদন দেবকেও ধিক্কার জানাই যে এই ধরনের একটা ঘটনাকে রটিয়েছে। ইমাম চ মাম চ, এমনকি আমি আমার নিজেকেও ধিক্কার জানাই, আমি বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ, সকলের যে ঈশ্বর পরমেশ্বর ভগবান পরম বন্ধু সব থেকে প্রিয়, আমি তাকে না চিনি আমি আমার ছোট রানীর প্রতি আমার ভালোবাসা প্রদান করেছি। তাই তিনি বললেন যে তো আমি নিজেকেও আমি বুঝতে পারলাম না যে আমি এই ছোট রানীকে না চিনে ভুল করে আমি কি করেছি, তাকে আমি ভালোবেসেছি। আমি যদি এই ভালোবাসাটা আমি কৃষ্ণের প্রতি প্রদান করতাম তাহলে কি হতো? আমি কৃষ্ণকে লাভ করতে পারতাম। কিন্তু হে মানব, আমার ভালোবাসাটা সে বুঝতে পারলো না। তো এই জন্য আমাদের যে ভালোবাসা কার প্রতি প্রদান করা উচিত? ভগবানের প্রতি, কৃষ্ণের প্রতি, তাই তো? জয় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কি, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি। তো কারো কোনো মন্তব্য থাকলে বলতে পারেন। আছে কারো কোনো প্রশ্ন? যারা বাইরের থেকে এসছেন কোনো লজ্জা করবেন না। কোনো ধরনের যদি ছোটোখাটো সংশয় সন্দেহ থাকলে জিজ্ঞাসা করুন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের সন্দেহ দূর করার জন্য। সকলে একবার হাত তুলে হরে কৃষ্ণ কীর্তন করুন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কি, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি, জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। আপনাদের জন্য এখানে প্রসাদ রয়েছে, সকলে লাইন ধরে আসুন। আমার ডান দিকে যারা মাতাজিরা চলে আসুন, বাঁ দিকে প্রভুরা চলে আসুন, প্রসাদ গ্রহণ করুন।